इस वार जिहड़ा सरकारी स्कूलों के विच समागम करवाए गए उत्थे बच्चों के कोलों साहिबजादियां दीयां नकलां लुहाईयां गईयां। सो सिखां दे विच रास लीला दे तौर तरीके जिहड़े सीगे कदी भी प्रवान नहीं सीगे, बल्कि इहनूं घोर बेअदबी मन्निया जांदा सी। माँ प्यो इस मामले दे विच सुचेत होण ते अपने बच्चों नूं वर्जन कि बिल्कुल स्कूल दे विच जे इदां दी कोई गल हुंदी है स्कूलों वालियां नाल भी जाके गल करन कि साहिबजादियां दा इस तरीके नाल स्वांग बिल्कुल भी नहीं रचिया जाना। सरकारां नूं साहिबजादियां दी दुत्ती शहादत दी जो हकीकत है वो लोगों तक पहुँचे, ये गल कदी भी प्रवान नहीं हैगी। हुकूमतां उसे तरह दे नाल ही जाबर ने जिस तरह दे नाल सूबा सरहंद दे वेले सीगियां। बहुत सारे पंडालां दे विच उन्हां ने कार्टून फिल्मां जिहड़ियां ने साहिबजादियां दे स्वांग रचे गए है। एक तरह के नाल आपां कह सकते कि घोर बेअदबी जिहड़ी आ ओह कीती गई है। सिखां दे विच शहादत कदी भी मातम दा सबब नहीं रही, चढ़दी कला के जयकारियां दा या चढ़दी कला का सबब रही है। प्रोफैसर हरिंदर सिंह महबूब तो इस तरह की जिहड़ी नाटकी पेशकारी है गुरु बिम दी या साहिबजादियां दी उहनूं रूहानी खुदकुशी का रस्ता जिहड़ा आ वो दसदे है। तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चाहीदा कि जिहड़े आप दे प्रबंध दे विच खामियां रह रहीआं जिहड़ियां इन्हां ने वो फिल्मां खरीदियां ते हुण दिखाउंदे रहे हुण तक उन्हां दे बारे स्पष्ट करना चाहिए। पिछले समय के दौरान साडे फैसले लैण दे जिहड़े तरीकाकार आ वो इस तरह के गुरमत अनुसारी या सारिਆਂ ਦੀ शमूलीयत वाले नहीं रहे। जदों सारे सिखां ने मना किया इस गल तो कि तुसीं इस दिन का यह ना तो यह तौर तरीका ना अपनाओ, किहड़े किनू हिंदुस्तान दे विच छड्डो दुनिया दे विच किनू यह नहीं पता कि सिख अपने गुरुआं दीयां साहिबजादियां दीयां नकलां लाउणीआं गुनाह मनदे ने। सौदा साध का मसला होया, नकल लाण दा ही मसला सीगा। सत श्री अकाल, पंजाबी रेडियो USA वेख रहे हो तुसी। फतेहगढ़ साहिब की धरती ते मौजूद है, सभा के दिन चल रहे हैं। साडे नाल भाई परमजीत सिंह गाजी मौजूद ने, गलबात उन्हां दे नाल करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब, सभा के दिन चल रहे हैं, संगतां वड्डी गिणती दे विच पहुंच रहीआं ने, पर इस गल नूं दुखांत मानते हो कि जिवें आउणा चाहीदा असीं उस रूप च नहीं आ रहे, असीं सिर्फ ते सिर्फ सभा नूं एक मेले दे रूप च लै रहे हैं, मेला ही मनाउण आने आ। देखो, पंजाब दे विच जिन्ने भी जोड़ मेले हुंदे उन्हां दे विचों सब तो संजीदा माहौल जिहड़ा आ वो इत्थे फतेहगढ़ साहिब ही हुंदा, पर उहदी संजीदगी नूं जदों आपां देखदे तां ओह कंपैरिजन दे विच संजीदगी है, क्योंकि बाकी थावां दे उप्पर माहौल जिहड़ा आ वो इन्ना ज़्यादा आपां कहीए भी गुरमत दे आशे तो साडे आदर्शां तो दूर जा चुका। उहदे मुकाबले च जदों असीं देखदे ते असीं कहने कि इत्थे दा माहौल काफ़ी ठीक हुंदा आ। पर जिस नुकते तो तुसीं कह रहे हैं उहदे विच ज़ाहिर जी गल है कि सानूं सतर्क होना चाहिदा। तो जिस तरीके दे नाल जिन्नी वड्डी अदुੱਤੀ शहादत हैगी है उन्होंने याद करन लग्गियां जिन्नी गुरमत दे नाल नेड़ता उन्हां आदर्शां दे नाल साहिबजादियां दी याद दे नाल उन्होंने याद करन दे तरीके दे खास तौर दे उपर अज ध्यान देण दी लोड़ हैगी है। सो वो जिन्ना गौर आपां नूं करना चाहिदा है उन्ना नहीं हो रहा। सो जिस तरीके दे नाल सेवा कर रही है संगत, सेवा अपने आप दे विच ठीक है, सारे कर रहे हैं, वध चढ़ के कर रहे हैं, पिंडां तो थावां तो शहरां तो लंगर आउंदे ने। पर बीते दिनी सिरमौर संस्था SGPC दे वल्लों बेनती की गई सी, उन्हां दे वल्लों जारी किया गया सी कि शहीदी दिनां दे विच ना तां किसी भी जगह ते सिरोपा भेंट किए जाणगे ते ना ही कोई मिठा पकवान लंगर दे विच बनाया जाऊगा। पर इत्थे जदों वेखदे आ संगत दे वल्लों चलो शरधा अपनी जगह ते है, पर किते ना किते मिठे पकवान हरेक जगह बने हुए हैं। देखो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा फैसला लिया वो मेरे ख्याल दे विच उन्होंने अपने अदारियां दे उपर या अपने तौर दे उपर जिहड़ा वो लगाया, क्योंकि पहलां भी सभा दे दिनां दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों जिहड़े सिरोपा वो किसी शख्सियतां नूं या खास सेवा करन वालिआं नूं दित्ते जांदे सीगे, वो देने उन्हां दे वल्लों बंद कीते जांदे आ। ते चलो उहदे पिछे उन्हां दी एक भावना जिहड़ी आ वो हो सकदी है। दूजा ये हैगा कि कोई भी फैसला जिहड़ा आ वो अजिहे हालात दे विच ही सिरे चढ़दा हुंदा आ जदों उहदे विच सारिਆਂ दी शमूलीयत जिहड़ी है वो करवाई जावे। सो पिछले समय के दौरान साडे फैसले लैण दे जिहड़े तरीकाकार आ वो इस तरह के गुरमत अनुसारी या सारिਆਂ दी शमूलीयत वाले नहीं रहे, सारिਆਂ दी शमूलीयत वाले नहीं रहे। सो उहदे करके दिक्कत आउंदी है। हुण देखो
ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਪੈਮਾਨਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਕਰੀਨਾਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ LED ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੈਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। 400 ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਉੱਦਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇ, ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਉੱਦਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਖ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜੇ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰੋਮਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦਾ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ,
ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਟੂਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਇਆ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 3 ਧਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਤੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਝੂਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮੋੜਾ ਕੱਟੂਗਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਬਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਤਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮਾਤਮ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੀਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਬਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਪੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਕਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।